Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos, 5th December 2025. So since the prelims exam is coming close, it is better we concentrate not just on one paper but on 3 different newspapers, Hindu, Indian Express as well as Mint. So anni cover chestunanu. It will be useful for you for all government exams that you are writing, and priority will be for UPSC. So before we start, you already know that we are going to launch a new batch on December 8th for prelims crash course. Already you know 3,500 plus selections have been done under the great guidance of Sriram sir. So what are we going to provide in this crash course? 100 days of classes, special focus on previous year questions, 50 prelims tests, recorded classes, complete CSAT and GS coverage, one-to-one personal mentorship. Prelims revision booklets will be given to you, 18 months of current affairs classes, prelims hacks from UPSC toppers. Course fees is 9,999 only, offline is 14,999 only. These are our toppers. If you want to be the next, please join us on December 8th for the crash course program. Apart from that, మీరు శ్రీరామ్ అనే కోడ్ వాడచ్చు. యూజ్ ద కోడ్ శ్రీరామ్ ఫర్ హైయెస్ట్ డిస్కౌంట్. Batch is on December 8th. These are the products we are going to provide. ఇవి కాకుండా if you have any queries, you can call 8121191985 or mail at www.sriramsis.com. So join us and let the whole Sriram's Highest Hyderabad team be ready to help you out in whatever way it is possible to make sure that you all have a very successful journey. So that's the game. So before we start, let's look at what are the topics we are going to cover today. First and the most interesting topic, Iraj Khatarnak topic is about Putin's visit to India. Danivalla India can benefit, Russia can benefit, and geostrategically what is very important. So chala important topic. Chuskoవాలి. Modi Putin talks, very important. Topic number 1. Next, New Delhi's relative isolation, India's tryst with terror. Second important topic. Idemo GS 2 and 3 power అవుతుంది. GS 2 and 3. Dare to pause and come down to earth. GS 2 and 3. Next, Suzlon వాళ్ళు AI స్మార్ట్ బ్లేడ్ ఫ్యాక్టరీస్ విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది. ఇది స్మార్ట్ బ్లేడ్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇది GS 1 to 3. Especially SNTP ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎనర్జీ సెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అదర్ పేపర్స్. నెక్స్ట్, US డిపోర్టెడ్ 3,258 ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది జయశంకర్ గారు దీని మీద కామెంట్ చేశారు. దేర్ ఫోర్ దిస్ టాపిక్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం CAQM వాంట్స్ పంజాబ్ హర్యానా టు మానిటర్ స్టబుల్ బర్నింగ్. ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్. నెక్స్ట్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ not an essential good. That is very important. Next, deadline today, WACF officials cannot furnish uploading details. WACF మీద మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత, therefore it becomes very important. CGI says court should show no sympathy to acid attackers. Acid attacks మీద very important. And finally, RBI Monetary Policy 2025 ఈరోజు 12 o'clock రిలీజ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏం చూడాలి యాజ్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్, దాని గురించి డిస్కషన్. సో 10 important topics from 3 different newspapers. Let's have a quick glance. So first topic, most interesting topic is Modi Putin talks today. Strategic Economic 2030 roadmap likely. Very 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 important topic because this is the largest conglomeration just happened. So superstar పెడుతున్నాను. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి, పాలిటీకి, జియోపాలిటిక్స్కి. సో దట్ మీన్స్ పేపర్ 1, 2 and 3 ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మూడింటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. ఫర్ మెయిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిల్మ్స్ పర్స్పెక్టివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వీ హ్యావ్ టు డూ అ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈరోజు మొత్తం న్యూస్ పేపర్లో దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ ఈ టాపిక్లో ఫుల్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను దీని మీద. సో ఇప్పుడు మనం అనాలిసిస్ చేద్దాం. నోట్స్ మీకు ఎట్లా ఉంటుంది, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్, ఈరోజు డీల్స్లో బేసికల్గా డీల్స్ మొత్తంలో విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డీల్స్ ఎక్కడ జరిగినాయంటే అగ్రి ప్రొడక్ట్స్. సెకండ్, దే స్పోక్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ థర్డ్, బ్యాక్ ఛానల్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్. ఈ మూడింటి మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, తీసుకోవాల్సింది ఏంటో నేను ఇక్కడ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేస్తాను. సో జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ నోట్ ఆన్ ఆల్ ద పాయింట్స్. సో దీంట్లో నా ఫస్ట్ థింగ్ మనకేంటంటే
First thing is geographical economics. The trigger point. జియో ఎకనామిక్ ట్రిగర్ అంటే వరల్డ్ టారిఫ్ పాలసీస్లో ఇటువంటి అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ జియో ఎకనామిక్ ట్రిగర్ పాయింట్ అది. సో బేసికల్గా దీనివల్ల రష్యా యొక్క సప్లై చైన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. దానికి ఇండియా తోడవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఎనాలిసిస్. సో రష్యన్ యొక్క సప్లై చైన్ మెకానిజంని కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. సో బేసికల్గా రష్యా ఎప్పుడు కూడా EU సెంట్రిక్ ఉంటుండే. నౌ ఇట్ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏషియా సెంట్రిక్. సో మన రష్యన్ వాళ్ళ ఐడియాలజీ అది మాట. ఫ్రమ్ EU సెంట్రిక్ దే వాంట్ టు బికమ్ ఏషియా సెంట్రిక్. సో ద బెస్ట్ పార్ట్నర్ అవైలబుల్ దేర్ ఇస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ చైనా ఈజ్ ఇండియా. సో దీనివల్ల బికాజ్ ఏషియా సెంట్రిక్ అయింది కాబట్టి ఇండియాకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రిక్ట్లీ బిజినెస్ మెకానిజమ్స్. సప్లై చైన్ మెకానిజంలో ఇండియాకి ప్రయారిటీకి రావడానికి కారణం బికాస్ రష్యా యొక్క సప్లై చైన్ బ్రేక్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ US టారిఫ్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దానివల్ల అది మాట. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు చూసుకునే మెకానిజమ్స్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అగ్రి ప్రొడక్ట్స్. ఈ సప్లై చైన్ గురించి ఎక్కువ వాడుతున్నారు. దీంట్లో ఒక లాంగ్ టర్మ్ సప్లై చైన్, దీంట్లో బేసికల్గా వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్, ఈ సప్లై చైన్లో వాళ్ళకి కాన్స్టెంట్గా ఒక సెల్లర్ కానీ బయర్ కానీ ఉండాల్సిన అవసరం ఏ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఉంది. జనరలైజ్ చేయాలంటే దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రోటీన్ ప్లస్ మెరీన్. సో దీంట్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ పరంగా చూసుకుంటే బఫలో మీట్. ఇక మెరీన్ అంటే ఫిష్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫిష్ ప్లస్ ష్రింప్స్. ఈ ష్రింప్లో మనకి హైలైట్ ఏంటంటే క్వాలిటీ పరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళ ష్రింప్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ అబౌట్ సప్లై చైన్స్ ఫర్ బఫలో మీట్, ఫిష్, ప్రోటీన్ అండ్ మెరీన్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ బికాస్ మన లాజిస్టిక్స్ ఫర్ సప్లై చైన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అందుకే మన వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. లాజిస్టిక్స్ ఆర్ సూపర్ విత్ రెస్పెక్ట్ దట్. ఒక టెంపరేచర్ స్టేబుల్ లాజిస్టిక్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, అండ్ ఇది కాకుండా మనం చూసుకుంటే మన దగ్గర ఒక అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెసింగ్ ఎకోసిస్టమ్ ఉంది. అంటే మనం సెండ్ చేసే మెటీరియల్ సేఫ్గా విత్ క్వాలిటీ వెళ్ళడానికి కావాల్సిన పరికరాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి రష్యా ఈజ్ రెడీ టు డూ విత్ సప్లై చైన్ ఫ్రమ్ ఇండియా అన్నమాట బేసికల్గా. సో దీంట్లో మనము దీంట్లో సైంటిఫిక్గా వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బ్లాస్ట్ ఫ్రీజింగ్. అంటే లెస్ దాన్ -40°C టెంపరేచర్లో మనం ఫుడ్ని స్టోర్ చేసి అక్కడ దాకా పంపిస్తాం. అది కాకుండా మ్యాప్ ఈజ్ అనదర్ టెక్నాలజీ వీ యూస్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ ఫర్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ అండ్ కోల్డ్ చైన్స్. ఈ రెండు మనము
బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి రష్యా ఇస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ బ్యూటిఫుల్ డీల్ విత్ అస్. దట్స్ ద హోల్ యాంగిల్. సో ఈ ఎంఏపి, సో ఈ టెక్నాలజీస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్ అంటారన్నమాట. మ్యాప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడిఫైడ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రాసెసింగ్ అన్నమాట, ప్యాకేజింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఇది కాకుండా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు బ్లాస్ట్ ఫ్రీజింగ్. అంటే వేర్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ లెస్ దాన్ -40 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఈ రెండు మనం ఎక్కువ వాడతాము. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మన క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ సెంట్ టు రష్యా విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఇది కాకుండా why Russia is so interested in us is because we have strong institutions which protect them. What are these strong institutions which protect them? First, APEDA. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. That is one thing. Second, మెరీన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఇది కాకుండా ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ PMMSY, మత్స్య యోజన. ఇట్లాంటి స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అండ్ వీటినన్నింటినీ చెక్ చేయడానికి మన దగ్గర EIC అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కౌన్సిల్, ఇది ఇన్స్పెక్షన్కి. ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ బాగుంది కాబట్టి, మనం ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, అండ్ మన సప్లై చైన్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ అండ్ మెరీన్ ప్రొడక్ట్స్ మన దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి ఒక లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్షిప్ పుతిన్ అండ్ మోడీ గారు సైన్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ వెంట్ విత్ ఇన్ ద డీల్స్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో జియో స్ట్రాటజికల్ యాంగిల్ ఏంటంటే బేసికల్గా రష్యా ఎందుకు ఇండియాని చూస్ చేసుకుంది? ఫస్ట్, లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్, లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్ అండ్ అ స్టేబుల్ వన్, నో టెన్షన్స్. సెకండ్, నాన్ వెస్టర్న్ పార్ట్నర్. సో ఈ రెండు రష్యాకి అడ్వాంటేజ్ మాట. సో దట్ రష్యా డస్ నాట్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద వెస్టర్న్స్, ఇంకా అవసరం లేదు. సో ఇదే అడ్వాంటేజ్ ఇండియా కూడా ఉంది. ఇండియాకి ప్రతిసారి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని యూఎస్కో లేకపోతే యూకేకో లేదా EU వాళ్ళకి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, లేదా చైనాకు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు రష్యా ఎప్పుడైతే డీల్లోకి దిగిందో మనము నాన్ వెస్టర్న్ ట్రేడ్ బ్లాక్స్ నుంచి దూరంగా ఉన్నా సరే పర్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ US వాళ్ళు టారిఫ్ పెట్టారు, మనకి ఇబ్బంది అయింది. ఇప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ బికాస్ మనకు లాంగ్ టర్మ్ పార్ట్నర్ రష్యా ఉన్నారు కాబట్టి మన ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాయి. వాళ్ళు వెస్టర్న్ వాళ్ళు తీసుకుంటే మంచిది, తీసుకోపోయినా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ బోత్ రష్యా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా. ఇద్దరికి మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ అనమాట. సో ఈ గేమ్లో ఇండియాని స్ట్రెంథన్ చేసుకోవడం, రష్యాని ఒక స్ట్రాంగ్ పార్ట్నర్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఆక్వా యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరీన్ ప్రొడక్ట్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన ఫుడ్ సప్లయర్ బేస్ రష్యాకి ఒక నాన్ వెస్టర్న్ ఫుడ్ సప్లయర్ బేస్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది. మనకేంటి అడ్వాంటేజ్, ఒక స్టేబుల్ కస్టమర్ దొరికాడు మనకి. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అన్నట్టు ప్లానింగ్ మాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డీల్ దట్ దే హావ్ డన్. దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే రష్యన్ ఆడిట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రష్యన్ ఆడిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ వాళ్ళు ఆడిట్ చేస్తారు. సో దాన్నే రాజల్ కార్నర్ అని అంటారు అన్నమాట. వీళ్ళు ఆడిట్ చేస్తారు. అట్లానే SPS అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ నార్మ్స్.
SPS, sanitary plus phytosanitary norms. ఎస్పెషల్లీ ఇవన్నీ కూడా మెరీన్ ప్రొడక్ట్స్కి వాడతారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిమ్స్, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న షిమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నామ్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రొయ్యలు, షిమ్స్ అంటే రొయ్యల్ని అటు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి పనికొస్తాయి అన్నమాట. సో ఒక స్టేట్ మొత్తానికి ఒక హ్యూజ్ కస్టమర్ దొరకడం అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద డిస్కషన్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఆన్. ఓకే, దీని తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ దన్ దే స్పోక్ అబౌట్ ఇస్ న్యూక్లియర్ ట్రేడ్. దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే భయ్యా యుఎస్ వాళ్ళు ఇంత లొల్లి వేసి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అరౌండ్ 10 to 15% ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ రష్యా దగ్గర నుంచి కొనుక్కుంటారు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ అ నాన్ పొలిటికల్ ఎంటిటీ. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ. సో బేసికల్గా దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అనేది ఈజ్ నాట్ a geopolitical entity. It is only for business purpose. It is only for business. There is no geopolitical angle in this. So వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యుఎస్ 12 to 15% రష్యన్ ఫ్యూయల్ కొనుక్కుంటున్నప్పుడు వై నాట్ ఇండియా? ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ జస్ట్ అ బిజినెస్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ జియో పాలిటిక్స్. సో అని పుతిన్ గారు పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అనేది ఒక ఇండస్ట్రియల్ కమోడిటీ, బిజినెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ కమోడిటీ. సో ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ జియో పాలిటిక్స్. సో వెన్ యుఎస్ ఇస్ బయింగ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ఫ్రమ్ రష్యా, వై నాట్ ఇండియా అని చెప్పేసి బేసికల్గా ఆలోచిస్తున్నారు. సో వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే బేసికల్గా బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్సి. ఎన్ఎఫ్సి అంటే ఏంటిది? న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్. ఇది గ్లోబల్ నార్మ్స్ని పాటించినంతసేపు యూ కెన్ డూ ట్రేడ్ విత్ ఇట్. సో అయితే ఫస్ట్ ఒక స్టూడెంట్కి ఎన్ఎఫ్సిలో ఏమేమి ఉంటాయో తెలియాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ఎఫ్సి, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్. ఈ సైకిల్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ దిస్ సైకిల్? సో దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ దట్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్? సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్లో ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ మైనింగ్. మైన్ చేసుకోవడం, దీన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్స్ డైరెక్ట్గా రాగా వాడలేడం, మనం ప్రాసెస్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత యురేనియంని ఎన్రిచ్ చేసుకోవాలి. సో ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఎన్రిచ్మెంట్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డూ ఫ్యాబ్రికేషన్. సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయి. బేసికల్గా మైనింగ్ చేసుకోవడం, కన్వర్షన్ చేసుకోవడం, ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకోవడం, ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసుకోవడం, అండ్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అగైన్ రీప్రాసెస్ దట్. ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గ్లోబల్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్. సో ఇది మనకి ఈ రీసైక్లింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ మనకి రష్యన్ యాంగిల్లో చూసుకుంటే రష్యా వాళ్ళ దగ్గర ఈ సెంటర్స్ అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే మైనింగ్ చేయడానికి, కన్వర్షన్ చేయడానికి, ఎన్రిచ్మెంట్ చేయడానికి, ఫ్యాబ్రికేషన్ చేయడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అక్కడ మనకున్న మేజర్ కంపెనీ ఏంటంటే రోసాటామ్ ప్లస్ టీవీఈఎల్. ఇక్కడ మనకి ఈ టీవీఎల్లో ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ రెండు జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రెండు రష్యన్ కంపెనీస్ ఆర్ రెడీ టు డూ విత్ దట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే
ఇది రష్యన్ పాయింట్. మరి ఇండియాకి ఏమేమి ఉంది? ఇండియాలో ఉంది కుండన్కులం ప్రాజెక్ట్. ఇదేమో రష్యన్ బిల్డ్, రష్యా వాళ్ళు మనము కలిసి చేసిన ప్రాజెక్ట్ కుండన్కులం, తమిళనాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనకున్నది ఏంటంటే వివిఈఆర్. ఈ వివివిఆర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటంటే వాటర్ వాటర్ ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్టర్ అనమాట. వాటర్ వాటర్ ఎలక్ట్రిక్ రియాక్టర్, that is the meaning of it. Water water electric reactor, that is VVVR. So దీనికి ఈ VVVR ని యాక్చువల్గా రష్యన్లో ఈ VVER Vodanoi that is a full form of Vodanoi Energetsky reactor అన్నమాట. వోడా VVVR అంటే రష్యన్లో. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాటర్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ రియాక్టర్ అని మీనింగ్. సో ఇది మనకి కుండన్కులంలో అండర్ రష్యన్ లాతో మనం కట్టుకున్నాము. సో మనకి దీని స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కానీ అండ్ సప్లై కాస్ట్ కానీ ఇవన్నీ చాలా లో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మెయింటైన్డ్ బై ఇండియన్స్ అండ్ రష్యన్స్ టుగెదర్. సో ఆ పరంగా మనకి రష్యన్ ఫ్యూయల్ మనం కొనుక్కోవచ్చు హ్యాపీగా. సో వెన్ యుఎస్ ఇస్ బయింగ్ 12 to 15% ఆఫ్ రష్యన్ ఆయిల్ అండర్ సో మచ్ క్రైసిస్, ఇండియా యాజ్ అ స్టేబుల్ పార్ట్నర్, వై కాంట్ ఇట్ బై? మన దగ్గర సోర్సెస్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర దత్తంగా ఉంది, మన దగ్గర కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్లు ఉన్నాయి, అండ్ రష్యా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఇండియన్ ఎక్స్పర్ట్స్ చూసుకుంటున్నారు. మన న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా చాలా మంచిది. దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ బై ఆయిల్ ఫ్రమ్ రష్యా, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఆఫ్ కోర్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ పార్ట్ మనకు తెలిసిందే, డిస్కౌంటెడ్ ప్రైసెస్, దట్ విల్ కంటిన్యూ, నో వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ దట్. ఇది కాకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్లో కూడా మనము బిజినెస్ డీల్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ నాట్ అ పొలిటికల్ ఎంటిటీ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్. సో ఇండియా కెన్ టేక్ ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా అక్కడ డీల్ మాట్లాడుకొని జరుగుతున్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ పరంగా, ఎనర్జీ పరంగా అండ్ జియో స్టెబిలిటీ గురించి మూడిటికి ఇండియాకి రష్యాకి ఇద్దరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు. సో న్యూక్లియర్ దాంట్లో మనకి అది హైలైట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి న్యూక్లియర్ ట్రేడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము అండ్ అగ్రి అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇది కాకుండా ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే with respect to tariff. So let's talk about the tariff thing. Tariff issue. US tariff issue. How Russia and India are playing the game. That is another thing. So tariff lu pencharu, manaku problem ayindi. So ఏదన్నా సరే according to the statements given by the Russians, tariff అనేది పొలిటికల్ గా వాడకూడదు. రాదర్ టారిఫ్ షుడ్ బి ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్. ఇండస్ట్రీకి పనికొచ్చేటట్టు టారిఫ్ పెట్టుకోవాలి కానీ జియో పాలిటిక్స్ తో టారిఫ్ వాడకూడదని వాళ్ళిద్దరూ ఒక దానికి వచ్చారన్నమాట. సో ఈ యుఎస్ చేసిన పిచ్చి పని వల్ల ఇండియా రష్యా బేసికల్ గా ఏం చూసుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ దే లుకింగ్ ఎట్, వాట్ ఈస్ ద ఫైన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్. They are looking for technology, cost effective and sustainability. ఈ మూడు పరంగా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు టు కౌంటర్ యుఎస్ టారిఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్లో కౌంటర్ కాకుండా టెక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఆప్టిమైజేషన్. సో సస్టైనబుల్ సెక్యూరిటీ ఆప్టిమైజేషన్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ 25% స్టీల్ టారిఫ్ పెట్టింది. అదెందుకు? బికాస్ స్టీల్ టారిఫ్ పెట్టడం వల్ల ప్రొడక్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ. సో ఎవరైతే యుఎస్లో స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక్కరికే బెనిఫిట్ అవుతుంది.
వాళ్ళ పార్ట్నర్స్కి బెనిఫిట్ కాదు. ఓకే, అట్లనే సేమ్ థింగ్ స్టీల్లో చేశారు, సోలార్లో కూడా అట్లనే చేశారు. సో ఆల్ దీస్ టారిఫ్ టెక్నిక్స్ వాజ్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ యుఎస్ బట్ నాట్ ఫర్ ద పార్ట్నర్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో సింబయోటిక్ రిలేషన్. సో బిజినెసెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్. బిజినెస్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే వెన్ బోత్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్. ఇద్దరికి బెనిఫిట్ అయితేనే అది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సోలార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? బేసికల్గా దాన్ని మాడిఫై చేసి వీళ్ళు చైనాకు పంపిస్తున్నారు. మోడిఫికేషన్ యూజ్ చేసి అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత వేరే దేశాలకు అమ్మేస్తారు. సో అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టారిఫ్ వాట్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఆన్ ఇట్. సో ఇది కాకుండా బ్యాక్ ఛానలింగ్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడింది అబౌట్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్. సో డిఫెన్స్లో మనకి మేజర్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ రష్యా. ఫస్ట్, బేసికల్గా ఇప్పటివరకు ఇండియా రష్యా రిలేషన్ వాజ్ ఓన్లీ లైక్ బయర్ అండ్ సెల్లర్, ఈ కాంబినేషన్ ఉంది. బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ what India and Russia wants to do is they want to partner it, like they want to make this as co-producer. మీరు కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయండి రా బాయ్, మీరు కూడా అమ్మండి, ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము అండ్ మన వాల్యూ చైన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం. సో ద కరెంట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఇస్ మనం ఉట్టి బయర్ సెల్లర్ డీల్ వద్దు, మనకి మనం ఏం చేద్దామంటే వీళ్ళు కో ప్రొడ్యూస్, ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. ఓకే, డిఫెన్స్ అండ్ వీ విల్ సెల్ ఇట్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వీ విల్ నాట్ జస్ట్ బీ ఓన్లీ బయర్ సెల్లర్ రిలేషన్ కాదు మనది, షాప్ కీపర్ కస్టమర్ రిలేషన్ కాదు. ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం, ఇద్దరు కలిసి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం, ఇద్దరు కలిసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం, ఇద్దరు కలిసి సెక్యూరిటీని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందాం. సో ఒక ట్రూ ఫ్రెండ్ లాగా రష్యా అండ్ ఇండియా ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ మాట బేసికల్గా. సో దీంట్లో మనకి బేసికల్గా బ్రాహ్మోస్ ఒకటి, దట్ ఈస్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ బ్రాహ్మోస్ 4. అది కాకుండా MiG-29 అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద న్యూ గేమ్. స్పేర్ పార్ట్స్ ఈ మిజైల్స్కి, వాటికి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్కి, షిప్స్కి, మిజైల్స్ కనెక్టెడ్ స్పేర్ పార్ట్స్. సో స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీలో they want to set the new deal, India and Russia. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం చేసుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఇండియా డీల్ ఎట్లా మాట్లాడుకున్నా అంటే రష్యాతో, డూడ్ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసే క్రూడ్ ఆయిల్ మేము కొనుక్కుంటాం బాయ్, తక్కువ రేటు కొనుక్కుంటాం, డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ యూఆర్ సెల్లింగ్, సో విల్ బై, ఎంతకాలం నువ్వు ఇస్తే అంతకాలం కొనుక్కుంటాం. నీ క్రూడ్ ఆయిల్ మేము తక్కువ ప్రైస్ కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన అడిషనల్ బిజినెస్ డీల్ ఏంటంటే యూ గివ్ అస్ డిఫెన్స్ డీల్స్, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అంతా మాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. దాంట్లో మేజర్గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఆన్ స్పేర్ పార్ట్స్. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్కి, షిప్స్కి, మిజైల్కి ఒక్కొక్క దాంట్లో కొన్ని వందల స్పేర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మాకు. ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ బయట కొనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ లేవు ఇండియాలో. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే డిఆర్డిఓ ఇవన్నీ ఉన్నా సరే అవర్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీస్ ఆర్ నాట్ సో మచ్. వీఆర్ డూయింగ్ అ గుడ్ వర్క్ డెఫినెట్లీ, బట్ నాట్ అట్ వాట్ రష్యా డస్. సో ఏమన్నారంటే, అరే ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీ మాకు ఫర్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ మాకు అది డిఫెన్స్ డీల్ పంపించండి. క్రూడ్ ఆయిల్ ఎట్లా డిస్కౌంటెడ్ కొనుక్కుంటామో అట్లనే డిఫెన్స్ టెక్ కూడా మేము కొనుక్కుంటాం బాయ్, అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీలో మనం కో ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇండియా అండ్ రష్యా ఆర్ ప్లానింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇండస్ట్రీ దట్ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బిజినెస్. దానివల్ల మనకి జాబ్స్ గిబ్స్ అన్నీ మంచిగా అవుతాయి. ఓకే, సో దీంట్లో పార్ట్నర్షిప్ ఎవరి దగ్గర అడుగుతున్నారంటే హెచ్ఏఎల్ అండ్ డిఆర్డిఓ, ఈ రెండు కలిపి వీళ్ళందరితో డీల్స్ మాట్లాడుకొని అక్కడ మోర్ జాబ్స్, మోర్ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్స్ తీసుకొద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో ఇది కాకుండా మరి ఇవి చేయాలంటే లేబర్ కావాలి కదా. దేర్ ఫోర్ రష్యా ఈజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ లేబర్ వర్క్ ఫోర్స్. ఎందుకంటే రష్యాకి కరెంట్లీ లేబర్ వర్క్ ఫోర్స్ బాగా తగ్గిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద యుక్రెయిన్ వార్. సో అందుకే ఏమంటున్నారంటే పుతిన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ మోడీ, ప్లీజ్ సెండ్ Indian technicians, Indian skilled workers, Indian labor force into Russia so that they will be useful for our production system. So దానివల్ల మనకి జాబ్స్
ఎకానమీ, రెమిటెన్సెస్ మూడు పెరుగుతాయి. అండ్ మన ఇండియా రష్యా పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా in Russia will superly increase. So that is another thing. So this is very good for economic development of the country. More skilled workers, okay, more Indian diaspora in Russia. Therefore పాలసీ యాంగిల్లో కూడా సడన్ గా రష్యా ఇండియా మీద బ్యాడ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే మన జనాలు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఎకానమీని బూస్ట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు యూఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా బూస్ట్ చేస్తున్నారో సడన్ గా ఇండియన్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే చాలా ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండియా వాళ్ళు అందరూ రిటర్న్ అయిపోయారు అనుకోండి, యూఎస్ ఎకానమీ ఢమాలో నడిపోతుంది. అట్లనే రష్యన్స్ దగ్గర ఇండియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఇండియన్స్ వాళ్ళు మంచి ఎకనామిక్ సపోర్ట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంటే ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ ఇండియన్స్. దానివల్ల జియో పొలిటికల్గా మన బార్గెనింగ్ పవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రష్యా విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, క్రూడ్తో మనకి గొడవ పెట్టుకోరు, ఇప్పుడు డిఫెన్స్ టెక్స్తో గొడవ పెట్టుకోరు, ఇప్పుడు ఇండియన్స్ కూడా ఆడనే పోయి సెటిల్ అయిపోయినారు అనుకోండి, డయాస్పోరా ఇష్యూస్ కూడా మనకు రావు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన బార్గెనింగ్ పవర్ అంటే ఇండియన్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆన్ రష్యా విల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ రష్యా అండ్ ఇండియా ఇఫ్ దే బికమ్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వేరే కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్లీ యూ కానీ యూఎస్ కానీ వెస్ట్ కానీ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ చైనా విల్ నాట్ సపోర్ట్ యూఎస్. చైనా విల్ హ్యావ్ టు oblige with Russia because Asian centric కాబట్టి. Therefore China will not try to touch India because Russia is like a safeguard for us. But that is not sufficient. If India has to become a superpower, Russia should not రష్యా మనకు సపోర్ట్ చేయడం కాదు, మనమే రష్యన్ ఇంటెలిజెన్స్ని రష్యన్ దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ వేర్ ద రియల్ గేమ్ ఇస్. సో ఇండియా షుడ్ రైజ్ టు అ పొజిషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ రష్యన్ ఇంట్రెస్ట్స్. ఆ కేసుకి వెళ్ళినప్పుడే ఇండియా విల్ బికమ్ అ సూపర్ పవర్. Otherwise, we'll become a pawn in Russia. That is also danger. See, I told you very clearly, international relations, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. Therefore, if you have to be powerful, you need to set the rules. You need to play the game. Meeta valandaru manam cheppinattu vinale. Ala, it is not authoritarian. That is a need of the hour. World's biggest population, if it is not able to control the remaining countries, what is the whole game of geopolitics and international relations? Mana interest first ravali. So, andike aa paranga, this is also the new step for this one మాట, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ సకాలిన్ 2 సబ్మెరీన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఎల్ఎన్జి ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఎల్ఎన్జి 2 అంటే లిక్విడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్లో భయంకరం. దిస్ అనదర్ థింగ్ దట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మనకి గ్యాస్ పరంగా కూడా మనకి సప్లై చైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ రష్యా. ఇది ఇద్దరు కలిసి చేద్దామని నెక్స్ట్ ప్లాన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఎనర్జీ సెక్టర్. ఓకే, ఇది కాకుండా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఈజ్ అబౌట్ యురేషియన్ ఎఫ్టిఏ. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. Eurasian FTA is the next thing that we are looking for. So, plus Arctic building infrastructure. This is the next deal that our guys are talking about. Both the things. So, మీకు తెలుసు Eurasian countries which are participating, which are members, are Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Belarus, and Armenia. This is Eurasian countries which are favoring Russia. So వీళ్ళందరి దాంట్లో కూడా ఇండియన్ డయాస్పోరా పెంచాలి, అక్కడ మనం డీల్స్ మాట్లాడుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియాకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్? బికాస్ దిస్ విల్ బి ద న్యూ కస్టమర్స్ ఫర్ ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్, టెక్స్టైల్స్ ప్రొడక్ట్స్, ఫార్మా ఒకటి, టెక్స్టైల్ ఒకటి, తర్వాత మెషినరీ, ఇవన్నీ. సో ఆల్ దీస్ విల్ బికమ్ నాన్-వెస్టర్న్ పార్ట్నర్స్. అయిపోతారు. సో ఫార్మా, టెక్స్టైల్స్, కెమికల్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇంజనీరింగ్ గూడ్స్.
సో దీ మెకానిజంలో మనకి ఒక పెద్ద మార్కెట్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్. That is the advantage we have because of this. So that is what we are looking at with respect to this one matter. So Arctic lo meeku cheppanu already, LNG exploration. And మనం already Arctic corridor form చేద్దామని చెప్పుకుంటే that is another idea. So this is another thing which is very important with respect to energy and Eurasia trade, free trade agreements అనేవి ఈ కంట్రీస్తో మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫర్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. అది అన్నది. ఇది కాకుండా ఫైనల్గా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్ ఛానల్ డీల్ విచ్ ఇస్ టాక్డ్ అబౌట్ ఈస్ అబౌట్ SMRs, which is small modular reactors. అండ్ మనకు డిఫెన్స్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ డిఫెన్స్లో దిస్లో ఇవి కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ ఇవి కాకుండా S-400s, దట్స్ అనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఇస్ దానికి స్మాల్ మాడ్యులర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మల్టిపుల్ సెంటర్స్లో పెట్టచ్చు. ఒక సింగిల్ ప్లాంట్ పెద్ద ఏరియా అవసరం ఉండదు, స్మాల్ ప్లేస్ ఉంటే చాలు. ఒక చిన్న ఫ్యాక్టరీ సెటప్ కూడా అవసరం లేదు మనకి. లెస్ దాన్ ఫ్యాక్టరీ సెటప్లో ఒక స్మాల్ మాడ్యులర్ పెడితే ఒక సిటీ మొత్తానికి మనము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎక్సెస్ని మనం అమ్ముకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ SMR, స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ గేమ్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో ఎందుకు వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇది చాలా తక్కువ, వెరీ లో కాస్ట్. సో అండ్ మనకు వచ్చే ఎనర్జీ ఏంటిది 24/7 ఎలక్ట్రిసిటీ, ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఎనర్జీ సప్లై. ఇది సూపర్ మాట. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ బికాస్ ఆఫ్ ది SMRs. మనకు ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ మోర్ సేఫ్ అండ్ ఇది మనకి బేసికల్గా మన మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అండ్ మన NCDs, నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీనివల్ల ఇండిజినైజేషన్ విత్ రష్యన్ హెల్ప్. సో దీని పరంగా వీ కెన్ ఆల్సో బిల్డ్ ఇన్ దీ స్మాల్, దానికి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కావాలి విచ్ రష్యా విల్ ప్రొవైడ్ మాట. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ పాయింట్. సో ఇది కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ thermal and hydraulics. So ivi kuda that is another industry that they are looking at. So energy productions, renewable energy productions ki and nuclear productions ki kuda Russia and India have been back channeling deals. That's a very good thing. So manak nuclear fuel paranga, agri fuel paranga, marine products paranga, trade tariffs paranga, geopolitical paranga, value chains paranga, supply chains prakaranga, cold storage facilities prakaranga and ఒక స్ట్రాంగ్ ఏషియన్ పార్ట్నర్ అండ్ అ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ప్రకారంగా దిస్ 23rd మీటింగ్ విత్ మోడీజీ అండ్ పుటిన్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇండియా బికాస్ ఇండియా రైజ్లో ఉంది. వీ నీడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో. సో రష్యా అండ్ దిస్ పుతిన్ డీల్ విల్ బి అ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. అందుకే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ మెన్షన్, యూరేషియన్ ట్రేడ్స్ మనకి న్యూ పార్ట్నర్స్, న్యూ మార్కెట్స్, దాని తర్వాత డిఫెన్స్లో మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంతా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. LNG ఎక్స్ప్లోరేషన్స్, న్యూక్లియర్ సబ్మెరీన్స్, డిఫెన్స్ టెక్, స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అండ్ టెక్ కాస్ట్ సస్టైనబిలిటీ, టారిఫ్ వార్ అగేన్స్ట్ US. ఇది కాకుండా మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ సైకిల్స్ చెప్పాను కదా, మైనింగ్, కన్వర్షన్, ఎన్రిచ్మెంట్, ఫ్యాబ్రికేషన్ అండ్ రీప్రాసెసింగ్. వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? VVVR, Voda Verizon, Energistic is nothing but water reactors. So and nuclear trade గురించి ఒకటి, and finally agri products ఒకటి, SPS, sanitary and all these things, and technologies like blast freezing and MAP. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ డీల్ is going to be super fantastic and it will enrich India in a very very different way. సో వీటి కమ్యూనిటీకి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేశాను. ఆగ్రో ఫుడ్ ట్రేడ్ షిఫ్ట్, నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్, నెక్స్ట్ టారిఫ్ ఎకనామిక్స్ గురించి చెప్పాను, సప్లై చైన్ నెట్వర్క్స్ గురించి, 2030 ఇండియా రష్యా స్ట్రాటజిక్ రోడ్ మ్యాప్, కో ప్రొడక్షన్, లోకలైజేషన్, స్పేర్ పార్ట్స్, డిఫెన్స్ వాల్యూ చైన్స్, లేబర్ మొబిలిటీ, వర్క్ ఫోర్స్ గురించి, ఎనర్జీ అండ్ కమోడిటీస్, ఆయిల్, LNG, న్యూక్లియర్ ఫీల్డ్, మెషినరీ, అగ్రికల్చర్, digital and logistic integration, roadmap, long horizontal interdependence is what we are looking at. And finally, nuclear programs, SMR, next generation reactors, make in India.
SMR focus, advanced large reactors ఒకటి, and make in India plan proposal for localized reactors, and మన supply chain కూడా పెంచుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీనివల్ల మన క్లీన్ పవర్, గ్రిడ్ స్టెబిలిటీ, లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ వల్ల మనకి ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని మనం చాలా ధైర్యంగా హ్యాపీగా చెప్పొచ్చు. దాట్ ఈస్ ద డీల్ విత్ ఇండియా, మోడీజీ, పుతిన్, రష్యా, మోడీ, పుతిన్, ఇండియా, రష్యా. ఇది కంప్లీట్ అనాలిసిస్ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ యాంగిల్. జాగ్రత్తగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంది. యూ విల్ బౌండ్ టు గెట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ as well as for mains. Next important topic is about New Delhi's relative isolation, India's stressed with terror. సో కొంచెం వేరే వేరే కంట్రీస్ ఢిల్లీతో కొంచెం అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో దాని కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, ఎందుకు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు అనేది చూడాలి బేసికల్గా. సో దీంట్లో అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఈస్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్. దీంట్లో మీనింగ్ ఏంటంటే, గ్లోబల్ పొజిషనింగ్లో ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా ఇండియా వరల్డ్ అఫైర్స్ అంటే ప్రపంచపు అఫైర్స్లో కొంచెం అవుట్ లయర్ అంటే పెద్దగా ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది బేసికల్గా. దీనివల్ల కొన్ని కంట్రీస్ కొంచెం అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు, ఎస్పెషలీ వెస్ట్ ఏషియన్ క్రైసిస్, ఆఫ్రికన్ క్రైసిస్. సో వెస్ట్ ఏషియన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆఫ్రికన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, తర్వాత యూరోప్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా పెద్దగా ఢిల్లీ రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి బేసికల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. దీనికి రకరకాలైన కారణాలు ఉన్నాయి బేసికల్గా. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ, నెక్స్ట్ మయన్మార్ ఇష్యూ, నేపాల్ ఇష్యూ, బంగ్లాదేశ్ ఇష్యూ అండ్ శ్రీలంకన్ ఇష్యూ. సో ఇవన్నీ కూడా మన నేబర్స్. ఈ నేబర్స్ అన్నీ చాలా 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 వొలటైల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత వొలటాలిటీలో ఢిల్లీ పార్టిసిపేషన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. సో అందుకే ఈజ్ ఢిల్లీ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనేది బేసికల్గా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. సో దీంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా చేస్తుంది పాకిస్తాన్ యొక్క అమెండ్మెంట్ బిల్ తీసుకొస్తున్నారు, వేర్ అవర్ నియరెస్ట్ నేబర్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ మిలిటరీ స్ట్రెంగ్త్. మిలిటరీ పరంగా ఫుల్గా ఎన్హాన్స్ చేసుకుందామని చెప్పేసి కొత్త అమెండ్మెంట్ బిల్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పాస్ చేశారు. దానికి ఫీల్డ్ మార్షల్ మునీర్ ఫుల్గా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా భారతదేశం ఏం చేయట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. కరెంట్గా ఉన్న బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్, ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళేమో కొంచెం ప్రో పాకిస్తాన్ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ క్వశ్చన్ మార్క్ విచ్ ఇస్ పాపింగ్ అప్ అండ్ దే జస్ట్ వరీడ్ వాట్ ఢిల్లీ ఈస్ డూయింగ్ అబౌట్ దట్ అనేది ఆలోచిస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మనకి బేసికల్గా బాంబ్ బ్లాస్ట్లు, గీర్ బ్లాస్ట్లు, ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ టెర్రర్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ వై ఢిల్లీ ఈజ్ నాట్ రియాక్టింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ కింద తయారైంది. అండ్ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే రీసెంట్గా వీడియో కూడా చేశాను దాని మీద. వీళ్ళతో పాటు కాకుండా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు, యుఏఈ, సౌదీ, బంగ్లాదేశ్ అండ్ చైనా, ఇదొక బ్లాక్ తయారవుతుంది. వీళ్ళకి సపోర్ట్గా చైనా వాళ్ళు బ్లాక్ చేస్తున్నారు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళేమో వీళ్ళతో మిక్స్ అవుతున్నారు. మళ్ళీ ఢిల్లీ ఏం చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్? అయితే మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాళ్ళు డీల్స్ ఫైల్ చేసుకుంటే వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కంట్రీస్కి ఇండియా ఫస్ట్ బిగ్ బ్రదర్లా కనపడుతుంది. గ్లోబల్ సౌత్కి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఏషియన్ మార్కెట్ వీళ్ళందరూ కావాలంటే ఒక స్టేబుల్ పార్ట్నర్ ఇండియా కావాలి. దేర్ఫోర్ when Delhi is not involving into these kind of issues, it is creating a geopolitical tension among all these countries, because Asian market ni ippudu mottam focus of all the things in the countries is because of Asian markets. And
దీంట్లో ఏమో భయంకరంగా రాడికలైజేషన్ జరుగుతుంది, అంటే మోర్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దానికి ఏం చేస్తలేదు. ఇది కాకుండా టెర్రర్ సెల్స్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, బోత్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ రెండు పరంగా. అప్పుడు కూడా ఢిల్లీ హ్యాస్ నాట్ షోన్ ఎక్సెప్ట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత పెద్దగా ఏమీ చేయలేదు అని బేసికల్గా చాలా కంట్రీస్ ఫీల్ అవుతున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రీజన్స్ వై వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ టైం. సో ఇలా కొంచెం నెగిటివ్గా ఉండడం వల్ల దే ఆర్ కాలింగ్ ఢిల్లీ అవుట్లయర్, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టెర్రర్ ఇష్యూస్. అది బేసిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. రైజ్ ఆఫ్ అర్బన్ టెర్రర్, హైటెక్ ఎనేబుల్డ్ టెర్రర్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ అ స్మాల్ ఆర్టికల్, బట్ వీ హ్యావ్ టు నో ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వరల్డ్ పాలిటిక్స్. అందుకే దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. End of the video, prelims and mains, please try to answer them. Next important topic for today is a day to pause, come down to earth. This topic, why it is very important, environment, paper 1, paper 2, paper 3 ki chala important. So why this topic is very important is, today is World Soil Day. That is the reason. December 5th is World Soil Day, very useful for your prelims. సో ఈరోజు అట్లీస్ట్ సాయిల్ గురించి, నేల గురించి మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఓవరాల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో దీంట్లో వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది చూసుకోవాలి ఎన్వైరన్మెంటల్ పరంగా. అసలు సాయిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. హ్యూమన్ సివిలైజేషన్కి ఫండమెంటల్ ఇస్ సాయిల్. అందుకే వరల్డ్ సాయిల్ డే షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈసారి థీమ్, వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ టైమ్? ఇట్ ఈస్ అర్బన్ సాయిల్స్. The theme for this year 2025 is urban soils, so that cities will become more resilient, more livable, and more sustainable. So, this is the theme for this year. Enduku? Why? Is because 56% of the world population, maximum, they are living in cities lo kabatti. 56% of the world population is living in cities kabatti akkadunna soil చాలా important అయిపోతుంది. బేసికల్గా ఈ సాయిల్స్ మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? సాయిల్ వై, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫుడ్, agriculture, irrigation కాకుండా, what are the important things that soil plays apart from agriculture growth and all these things is they act as filters. Second beautiful advantage that soil, okay, soil manaki em istundi ante they act like filters, they act like sponges for all the nonsense that the world and humans are creating. And most important, climate ni protect jese ekaika paddhati is carbon sinks. So therefore, these are the three major reasons why the soil anedi చాలా important. ఇది కాకుండా డిజాస్టర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసేది కూడా సాయిలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది సాయిలే. దేర్ఫోర్ సాయిల్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిజాస్టర్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైనలీ ఫుడ్. ఇది కాకుండా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుడ్, సో ఫుడ్ అనగానే అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో
అర్బన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి అంటే అర్బన్ సాయిల్ని చాలా కాపాడుకోవాలి. అర్బన్ పొల్యూషన్ తగ్గాలంటే బికాస్ అర్బన్ సాయిల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫిల్టర్స్, స్పాంజెస్ అండ్ కార్బన్ సింక్ కింద పనిచేస్తుంది. సో మనం క్లైమేట్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సాయిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని బేసికల్గా ఆర్టికల్ ఎనాలిసిస్ చెప్పడం అనేది ఇంపార్టెంట్. మనకున్న బేసికల్గా అర్బన్ స్పియర్లో మనకి సాయిల్ అంటే పార్క్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రీస్ ప్లాంటింగ్, పార్క్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెయిన్ గార్డెన్స్, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ బికాస్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అర్బన్, రూరల్ కాదు అర్బన్. పార్క్స్ ఒకటి, రెయిన్ గార్డెన్స్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ దానివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డైమెన్షన్ విచ్ వీఆర్ థింకింగ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ industrial contamination, and increase of grey infrastructure అంటే కన్స్ట్రక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఎక్కువైపోవడం. These are the negatives that the urban system, any urban city has these problems. So దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏంటిది? అర్బన్ సాయిల్ రీస్టోరేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. ఓకే, సో healthy soils for healthy cities. This you can use as a conclusion. Conclusions ki vadukochu. Healthy soils if there is an essay or a mains answer response. So soil literacy. Andarki soil literacy plus awareness campaigns. That is another thing we can do with respect to urban this one. And urban farming ni kuda penchukovali. For example, composting చేయడం, స్కూల్స్లో అగ్రికల్చర్ గురించి స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వడం, పిల్లలకి అగ్రికల్చర్ టెక్నిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించడం, సాయిల్ లిటరసీ పెట్టించడం, తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయడము, కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని తగ్గించుకోవడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటే మన సిటీలో ఉన్న సాయిల్ మంచిగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఇక్కడున్న నేటివ్ స్పీషీస్ ఆర్ ఎండమిక్ స్పీషీస్ బాగుంటాయి. దానివల్ల ఎక్స్టర్నల్ స్పీషీస్ వచ్చి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయకుండా ఉంటాయి. దానివల్ల సిటీస్ ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటాయి, అక్కడున్న సివిలైజేషన్ కూడా ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అనాలిసిస్. దీనికి కావాల్సిన నోట్స్: సాయిల్ డే మ్యాటర్స్ 56%, స్పాంజెస్, కార్బన్ సింక్స్, సాయిల్ అండ్ హ్యూమన్ హెల్త్, అర్బన్ సాయిల్స్కి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్లియర్గా నోట్స్లో మెన్షన్ చేశాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఈస్ అబౌట్ సుజ్లాన్. సుజ్లాన్ టు స్టార్ట్ AI ఎనేబుల్డ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ ఫ్యాక్టరీస్. ఇది బేసికల్గా విండ్ ఎనర్జీ గురించి. సో రెన్యూబుల్, therefore very important. సో సుజ్లాన్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది అంటే బేసికల్గా సుజ్లాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 3 న్యూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎనేబుల్డ్ బ్లేడ్స్, ఒక విండ్ సిస్టమ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎనేబుల్డ్ స్మార్ట్ బ్లేడ్ ఫ్యాక్టరీస్. విండ్ టర్బైన్స్లో బ్లేడ్స్ వాడతారు కదా, స్మార్ట్ బ్లేడ్ టెక్నాలజీని తీసుకొద్దామని చెప్పేసి ఓవరాల్గా సుజ్లాన్ యొక్క ఐడియా. సో ఈ ఫ్యాక్టరీస్ బేసికల్గా గుజరాత్, కర్ణాటక, ఇంకొకటి ఉంది బట్ నాట్ యెట్ కన్ఫర్మ్, 3 చోట్ల ఈ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి బేసికల్గా సుజ్లాన్ యొక్క ఐడియా. సో బేసికల్గా ఇవి ఆల్మోస్ట్ 20 ఫ్యాక్టరీస్ చేద్దామని చెప్పేసి ఓవరాల్ ఐడియా ఫర్ సుజ్లాన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇది మన
రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గోల్కి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ విజన్ ఆఫ్ మిస్టర్ సుజలాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ అవర్ కంట్రీ. సో దీంట్లో వై ఇట్ బికమ్ స్మార్ట్, ఎందుకంటే దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏఐ, ఆటోమేషన్ టూల్స్, ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఆ బ్లేడ్ దీంట్లో రోబోటిక్స్, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, digitization of all the data, are we planning? So, and they're also planning for advanced monitoring systems. So, ivanni unnai kabatti it becomes a smart blade. All these things will be involved in these factories. So, plant ni upgrade chestunaru. So, annual capex is about 550 crores initially. That is the budget which has been allocated. So why Suzlon is very important అనేది very important మనకి, because ఈ కంపెనీ Suzlon manages about 1/3 of our wind energy, which is around 1200 gigawatts of energy is being managed by Suzlon. 1/3 of our wind energy programs are maintained by this company Suzlon. So కానీ కరెంట్లీ ద యూటిలైజేషన్ విండ్ ఎనర్జీని వాడుకున్నది ఓన్లీ 4% ఈజ్ ఓన్లీ యూటిలైజ్డ్, అంటే 96% ఈజ్ అన్యూటిలైజ్డ్, ఇంకా వాడుకోవట్లేదు. దేర్ ఫోర్ స్కోప్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ వెరీ మచ్, అండ్ దిస్ Suzlon కంపెనీ వాంట్స్ టు టేక్ ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ బిల్డ్ జాబ్స్ ప్లస్ లోకలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ వాడుకుని మన ఆత్మ నిర్భర్ ప్రోగ్రామ్కి ఎనర్జీ సెక్టర్లో ఇదొక పెద్ద బూస్ట్. సో ఈ స్మార్ట్ బ్లేడ్ టెక్నాలజీ తీసుకురావడం వల్ల విండ్ టర్బైన్స్ని ఆ బ్లేడ్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేసుకుని మోర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ దట్ టు ఇన్ రెన్యూబుల్ వే అవుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్. దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేశాను. ఎక్కడెక్కడ 6.2 ఆర్డర్ బుక్, 15 ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇది కాకుండా యాన్యువల్ క్యాపెక్స్ 4% యూటిలైజ్డ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ స్మార్ట్ బ్లేడ్. Therefore, end of the video, mains and prelims questions, please try to answer them. Next important article, already తెలిసింది, US deported 3,258 Indian nationals in 2025. Highest కాబట్టి it becomes very very important. ఇది ఒక జియోపొలిటికల్ గేమ్, మీ అందరికీ తెలుసు. జయశంకర్ గారు కామెంట్ చేశారు. Therefore, a little bit of notes is very important అంతే. ఇంతమంది డిపోర్టెడ్ హైయెస్ట్ కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్. జయశంకర్ గారు దాని మీద కామెంట్ చేశారు. ఈవెన్ ఒక 73-year-old డిపోర్చర్ని ఆల్మోస్ట్ కొన్ని గంటలు టార్చర్ పెట్టారు. అందుకే దిస్ డిపోర్టేషన్ మెకానిజం ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్కాల్డ్ ఫర్ అని క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. 60 to 70 hours ఇన్ డిటెన్షన్ సెంటర్ పెట్టారు, అండ్ డినైడ్ సూటబుల్ ఫుడ్ కూడా, బెడ్ డబుల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎథిక్స్ కేస్ ఇది, వరల్డ్ లెవెల్ ఎథిక్స్ కేస్ ఇది. దిస్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. India conveyed its concerns to US authorities, especially regarding the treatment of women and children. So basically, Trump గారికి మెంటల్ ఎక్కిపోయింది, వాడు ఏం చేసిన వానికి అర్థమవుతుంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్ నుంచి పెట్టారు. 36.7 were transported on ICA and US CBP, which is Customs and Border Protection charter flights లో పంపించారు. ఈ వీసా ఇష్యూయన్స్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో వీసా అప్లికెంట్స్ ని కూడా ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. US సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఏమో పిచ్చోళ్ళ బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. వీసా క్యాన్సిలేషన్ జరుగుతున్నాయి. ప్రెషర్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ టు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్, ఈవెన్ ఫర్ మైనర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ బోత్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ రిలేషన్స్ అని మనం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పొచ్చు. ఇది చాలా చాలా ఖండించాల్సిన విషయం. అండ్ యుఎస్ ట్రేడ్ పాలసీని, టారిఫ్ పాలసీని మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి, ట్రంప్తో రిలేషన్స్ కొంచెం అన్స్టేబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, ట్రంప్ మోడీని ఏం చేయలేడు కాబట్టి, ఫైనల్గా మన ఇండియన్ పబ్లిక్ మీద చూపిస్తున్నారు ఈ వెరీ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ అన్ని. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యుఎస్ పాలసీ కంప్లీట్లీ అండ్ అవర్ రిలేషన్ విత్ యుఎస్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. సో ఈ డిపోర్టేషన్స్ మీద బేసికల్గా ఈ టారిఫ్ వార్స్ కానీ పాలిటిక్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫైనల్గా ఒక సోషల్ స్పియర్, అంటే స్టూడెంట్స్, పిల్లలు, ఆడవాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పేసి గ్లోబల్ ఫినామినాస్లో, గ్లోబల్ కోర్ట్స్లో మనం యాక్చువల్గా కేసు వేసి
యుఎస్కి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టచ్చు. బట్ వీ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైమ్ టు డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ వెయిట్ అండ్ ఆర్ వీ క్రియేట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ వేర్ ఎవరైతే వెనకాలకు వస్తున్నారో డిపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకి అన్ని కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఇండియాలోనే ప్రొవైడ్ చేస్తే the Indian diaspora strength, wherever it goes, where it is not there also, the strength remains same అని మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఏదో ఒక పాయింట్ లో యుఎస్ కి చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అని దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ క్లియర్లీ ప్రూవింగ్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం CAQM, ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ మాట, సెంటర్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ వాంట్స్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా టు ఆల్సో మానిటర్ సమ్మర్ బర్నింగ్ వీట్ స్టబుల్. సో ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను, ఛానల్లో చెక్ చేయండి. స్టబుల్ బర్నింగ్ అని ఉంటుంది. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ దేర్. ప్లీజ్ చెక్ ఆన్ ద ఛానల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ ఏంటంటే సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ CAQM have involved itself, therefore it becomes very important. So first thing is CAQM. It is Center for Air Quality Management and Monitoring. So basically, for the first time, this CAQM has asked Haryana and Punjab farmers, especially for wheat burning ni చూసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వీటి యొక్క రెసిడ్యూ డ్రైగా ఉంటుంది, దేర్ ఫోర్ బర్నింగ్ ఈజీగా జరుగుతుంది. దానివల్ల క్రాప్స్కి నష్టము అండ్ ఫైర్స్, దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే IMD ప్రకారంగా ఎర్లీ హీట్ వేవ్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇది బర్నింగ్ జరిగితే క్లైమేట్ ప్రాబ్లం అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ రీజన్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. ఓకే, సో ఈ CAQM బేసికల్గా ఎక్కువగా ప్యాడీ అండ్ వీట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాయి, బికాస్ అక్కడ పెరిగేవి మ్యాక్సిమం ఇవే. So wheat burning and paddy burning are the two major things that are being looked at. So దీంట్లో బాగా ఎక్స్క్లూజివ్గా చేసింది ఫైర్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫైర్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది బేసికల్గా. ఫైర్ ఫర్మ్స్, FIRMS అంటే ఇది ఫైర్ రెస్పాన్స్ టీమ్ అన్నమాట. వీళ్ళు క్లియర్గా చాలా బాబు చూసుకోండి లేకపోతే చాలా కష్టాలు అవుతాయని ఫర్మ్స్ వాళ్ళు, ఫైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అబౌట్ CBG అంటే కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్. ఇది రిలీజ్ అయిందంటే ఇట్ బికమ్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. CBG, compressed biogas, which is very very important. So దీన్ని మానిటర్ చేయడానికి ఇస్రో వాళ్ళు కూడా త్రూ శాటిలైట్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఈ రీజన్స్ హర్యానా అండ్ పంజాబ్ నుంచి భయంకరంగా స్టబుల్ బర్నింగ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే డస్ట్ కానీ లేకపోతే ఫైర్ కానీ లేకపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఒక క్లౌడ్ లాగా తయారవుతుంది. దానివల్ల అగ్రికల్చర్కి, ఫార్మర్స్కి, ఇరిగేషన్స్కి అందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇస్రో శాటిలైట్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, ఫర్మ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, CAQM కూడా, ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు మేక్ షూర్ దట్ మన నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్కి ప్లస్ కావాలంటే ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అండ్ మేక్ షూర్ దోస్ థింగ్స్ డోంట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు ఇది జరుగుతుంది అంటే బేసికల్గా వై దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ లో
cost value for dry wheat. సో ఈ వీటికి ఫండమెంటల్లీ నో ఎంఎస్పి, నో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, ఎంఎస్పి లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్. సో ఏం చేస్తారు, డ్రై వీట్కి ఏమీ వాల్యూ లేదు కాబట్టి దాన్ని బర్న్ చేయడం చేస్తారు. దే విల్ స్టార్ట్ బర్నింగ్ ఇట్, కాల్ చేస్తారు. సో ఏవైతే సీడర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఈ సీడర్ ఫెసిలిటీస్ ఓన్లీ ప్యాడీకి ఉన్నాయి కానీ వీటికి లేవు. Therefore, that is another problem. So I can call that a big technological gap ఉంది అని చెప్పొచ్చు, మెషిన్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీట్ సాయిల్ డెన్సిటీ హైగా ఉండడం వల్ల దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, స్టోర్ చేయడం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ ప్రాబ్లం దట్ ద ఫార్మర్స్ ఫేస్. సో వీక్లీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగా suggest that maximum contribution is happening from wheat burning అని రిపోర్ట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. That is the reason it has included and దీనివల్ల మన గ్రాఫ్ వాల్యూస్ కూడా భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఏఐ చెప్తున్న డేటా ప్రకారంగా కూడా ఇట్స్ వెరీ హై అని. ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ మేకింగ్ సిఏక్యూఎం టు మానిటర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, అదర్వైజ్ స్ట్రిక్ట్ పెనాల్టీస్ అండ్ పనిష్మెంట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ స్టబుల్ బర్నర్స్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్కి అగేన్స్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో న్యూ డైరెక్టివ్ ఇయర్ రౌండ్ స్టబుల్ మానిటరింగ్ జరగాలి. కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిఏక్యూఎం, అది కాకుండా PM25 అండ్ నాక్స్, ఇవి మేజర్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇట్? హై టెంపరేచర్, డ్రై బయోమాస్, ఫాస్టర్ కంబషన్ కాజింగ్ హయ్యర్ సెకండరీ పొల్యూషన్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ సైకిల్ చూసాను, మొత్తం అంతా నోట్స్ ఇచ్చాను. సో ఖరీఫ్ సీజన్కి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పంజాబ్, హర్యానా నుంచి మ్యాక్సిమం ఫైర్స్ని ఇస్రో ఇంకా డ్రోన్స్ నుంచి మానిటర్ చేస్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అకౌంటబిలిటీ కూడా ప్రివెంట్ చేయాలని చెప్పేసి సెంటర్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో, మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్. నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ గుడ్, సేస్ FM నిర్మలా సీతారామన్. సో దీనికి నోట్స్ ఇంపార్టెంట్. బేసికల్గా నిన్న ఆల్రెడీ టొబాకో నేను చెప్పాను కదా. సో ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే ఏవైతే క్లైమేట్ని కానీ హెల్త్ కానీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయో ఆ ఆర్టికల్స్ మీద సెస్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the availability will reduce, the cost will come down, the cost will increase, therefore people's buying things will reduce, and because of which more healthier and more better climate vastundani overall assessment of the area. And while clear ga mention chesindante whatever revenue that is being gotten, it will be shared with center and states, but anything with respect to tobacco and tobacco products, it will be done only after the clearing of loans of the COVID debt that we have. So adi cheppadam jarugutundi. సో హెల్త్ సెక్యూరిటీ అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెస్ బిల్ 2025లో పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సెస్ విల్ బి లెవిడ్ ఓన్లీ ఆన్ డీమెరిట్ గూడ్స్. డీమెరిట్ గూడ్స్ అంటే ఏంటిది? పాన్ మసాలా, టొబాకో, బట్ నాట్ ఆన్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ మీద కాదు అని క్లియర్గా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ మీద ఈ సెస్ పెట్టరు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా రెవెన్యూ స్టేట్స్కి స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఫండింగ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెస్ అంటే ఏంటిది? డెడికేటెడ్ అండ్ ప్రెడిక్టబుల్ రెవెన్యూ స్ట్రీమ్ ఫర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ ఇవ్వడం అనేది సెస్ యొక్క బేసిక్ ఉద్దేశం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సీతారామన్ గారు. డీమెరిట్ గుడ్స్ ఆర్ ట్యాక్స్డ్ బికాస్ నెగిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ లైక్ పబ్లిక్ హెల్త్ హార్మ్, హెల్త్ కేర్ బర్డెన్ భయంకరంగా ఎక్కువ అవుతుంది, దానివల్ల తగ్గించుకోవడానికి. సెస్ ప్రొవైడ్స్ నాన్ లాప్సిబుల్ ఫండింగ్ లైక్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, సో దేర్ఫోర్ దెర్ ఇస్ నో అడిషనల్ బర్డెన్ లేదు ఫర్ ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ బికాస్ MSMEస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్, అపోజిషన్ వార్న్స్ ఇట్ మై రివైవ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ లాంటిది ఒక సిస్టమ్ రావచ్చు, మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ అవ్వచ్చు అని అపోజిషన్ వాళ్ళు లొల్లి పెడుతున్నారు. MSMEs విచ్ ఆర్ లింక్ టు పాన్ మసాలా అండ్ టొబాకో సప్లై చైన్స్ ని హర్ట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అపోజిషన్ వాళ్ళు లొల్లి పెట్టినారు. పొటెన్షియల్ మిస్యూజ్ జరగచ్చు అని కూడా చెప్పచ్చు.
సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద హార్మ్ఫుల్ బట్ నాట్ ది ఎసెన్షియల్ అని చెప్పేసి రామన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో బీజేపీ ప్రకారంగా ఏం చెప్తుందంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సెస్ రెవెన్యూ ఇస్ క్లియర్లీ ఇయర్ మార్క్డ్ ఇంప్రూవింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని చెప్పేసి ఆవిడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సెస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ డిమెరిట్ అండ్ సిన్ గూడ్స్ బట్ నాట్ ఫర్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అని క్లియర్గా పార్లమెంట్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే ఈజ్ అబౌట్ డెడ్ లైన్ టుడే ఫర్ వక్ఫ్ అఫీషియల్స్. వాళ్ళు పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నారు, అప్లోడింగ్ డీటెయిల్స్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ ఆర్టికల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఉమీద్ పోర్టల్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఉమీద్ పోర్టల్, ఉమీద్ అంటే యూనిఫైడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్టేట్స్ అండ్ ఎండోమెంట్స్ డిజిటల్ బోర్డ్. అది ఇట్స్ వక్ఫ్ బోర్డ్స్ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయాలి. డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు December 5th, దట్ ఈస్ టుడే. బట్ అఫీషియల్సే అప్లోడింగ్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ అని ఆల్ చెప్తున్నారు. సో అసలు ఈ ఉమీద్ పోర్టల్ ఎందుకు? అన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక యూనిఫైడ్ డేటాబేస్ తీసుకురావడానికి. సో టార్గెట్ ఈస్ టు మేక్ అ యూనిఫైడ్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దానివల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అండ్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ జరగవని సెంటర్ క్లియర్గా వర్క్ బోర్డ్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బట్ వర్క్ బోర్డ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్, దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ. National data set target 65,224 properties, but only small fraction has been uploaded. Works board చెప్పే కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ దొరకలేదు, మిస్సింగ్ మ్యాప్స్, అవుట్డేటెడ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వల్ల వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్లోడ్ ఆల్ ద డేటా ఆన్ టు ద ఉమీద్ పోర్టల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉమీద్ పోర్టల్లో చాలా గ్లిచెస్ ఉన్నాయి, స్లో ప్రాసెసింగ్, ఎర్రర్స్ చాలా ఉన్నాయి, రిపీటెడ్ లాగౌట్స్, లాంగ్ అప్లోడ్ టైం. ఒక్కొక్క ఫైల్కి 10-15 మినిట్స్ పడుతున్నాయి. ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేయాలంటే 4 ఏళ్ళు పడుతుంది. సో అందుకే ప్రాబ్లం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో 36% రిజిస్ట్రేషన్, 35% డేటా అప్లోడెడ్ అండ్ ఉమీద్. అలానే షియా సున్నీ బోర్డ్స్ వాళ్ళ మధ్యన ఘర్షణలు. వెస్ట్ బెంగాల్లో ఓన్లీ 12% రిజిస్ట్రేషన్. తమిళనాడు, కర్ణాటకలలో మల్టిపుల్ డేస్ ఆఫ్ పోర్టల్ ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ ప్రాబ్లం. పంజాబ్లో చూసుకునే 25,000 వర్క్ ప్రాపర్టీస్లో ఓన్లీ 20,000 హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ ఓనర్షిప్స్. Nationally, only 6,000 records have been uploaded out of 65,000. Ante less than 10% documents have only been uploaded. So boards argue registration requires field surveys and updated registration files, which is not happening. So mutation records kuda em pettadaniki levani cheppesi clear ga the Umeed portal. So Umeed portal meeda one question can come in prelims, not more than that. Next important and very important article for today, CGI says courts must show no sympathy to acid attackers. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ యాసిడ్ అటాకర్స్ మీద ఆర్టికల్, దేర్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేపర్ 1, 2, 3కి చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసికల్గా పేపర్ 1 and 2 సోషల్ జస్టిస్ అండ్ జెండర్ ప్యారిటీ, ఈ రెండింటికి గురించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ దిస్ ఆర్టికల్ హాస్ బీన్ బ్రాట్. సో సిజిఐ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాని మీద చేయడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటిది? బేసికల్గా నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సిఆర్బి వాళ్ళ డేటా ప్రకారంగా acid attacks on women భయంకరంగా spike. So the rise of acid attacks has increased. NCRB data ప్రకారంగా first there is a huge spike in the acid attacks on women. So why this is happening? Why it is so easily happening is because of, most important, cheap acids availability. And this is not tracked. ఈ acids ఎవరు కొంటున్నారో, ఎందుకు కొంటున్నారో, there is no tracking. So that is the major reason why acid attacks are happening at a very, very greater pace with lot of spikes. So, దీనికి CGI చెప్పిన most important thing, CGI said no sympathy, అస్సలు జాలి చూపించొద్దు, no sympathy on acid attackers. యాసిడ్ యూజ్ చేసి అటాక్ చేసిన ఎవడైనా సరే నో సింపతి టు దోస్ ఫెలోస్ యాసిడ్ అటాకర్స్ అని క్లియర్గా సిజిఐ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో జీరో సింపతి అండ్ బేసికల్గా దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్
a very harsh punishment plus no bails. The articles are very important. Article 326B ఒకటి which asset ని చేయడానికి కూడా Article 326A which says acid attackers on women. Second, Article 326B trying to attack. అటాక్ చేయాలనుకున్నా సరే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది మేజర్ పాయింట్. దీనికి వాళ్ళు మినిమం 10 years ఇంప్రిజన్మెంట్ టు life imprisonment. This is what the CJI has suggested. Minimum 10 years imprisonment to life imprisonment. And victim compensation scheme kinda VCS అంటే victim compensation scheme కింద ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అటాక్ చేశారో వాళ్ళు వీళ్ళకి కంపన్సేషన్ కంపల్సరీ ఆర్ మ్యాండేటరీ చేశారు. So the acid attacks on victims have increased, therefore that is a reason. Asala ivanni jaragadaniiki major reason according to the reports and data is availability of cheap acids. Ee cheap acids availability undadam valle ఏ గొట్టంగాడన పోయి యాసిడ్ కొనుక్కుని ఆడవాళ్ళ మీద యాసిడ్ పోయడం జరుగుతుంది. Therefore the reason they found out was because of, what are the reasons for it? First, వెండర్ ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వెండర్ కంప్లయన్స్ లేదు. వెండర్ కంప్లయన్స్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ద బయర్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఎవరు ఎందుకు, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ కొనుక్కోవడానికి రీజన్స్ ఏంటో లేదు. అది మేజర్ రీజన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వీక్ పోలీస్ చెక్కింగ్, వీక్ పోలీస్ చెక్స్. ఈ మూడు రీజన్స్ వర్ according to the data. Therefore వీటికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఇట్? ఇలాంటి వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏం తీసుకురావాలంటే అకార్డింగ్ టు ద CGI సెట్ క్యూఆర్ కోడెడ్ ట్రాకింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో, సో ద బయర్ అండ్ ద సెల్లర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం అన్ని కూడా ఆ ట్రాకింగ్ లో పెట్టాలి. సో దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక హ్యూజ్ సెంట్రల్ డేటాబేస్. ఎవరైతే కొంటున్నారో అమ్ముతున్నారో వెండర్స్ బయర్స్ లిస్ట్, ఆ సెంట్రల్ డేటాబేస్ లైక్ అ రిజిస్టర్, ఒక రిజిస్ట్రీ మెయింటైన్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అ రిజిస్టర్. ఆ రిజిస్ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒక సెంట్రా బేస్డ్ రిజిస్ట్రీ, సో దట్ విల్ నో హూ ఇస్ బయింగ్ అండ్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ది యాసిడ్స్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి ఒక స్టేట్ లెవెల్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఒకటి డెవలప్ చేసుకోవాలి, అట్లానే సెంట్రల్ లెవెల్ మానిటరింగ్ టీమ్ ఒకటి చేసుకోవాలి. ఇద్దరు కంబైన్ చేసుకుని ఈ రిజిస్ట్రీని డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఎవరైతే పర్పెచ్యుయేటర్స్ ఉన్నారో, అంటే ఎవరైతే యాసిడ్ పోస్తారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనకి దగ్గర భయంకరంగా ఉంటుంది. దెన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి డన్. సో అనదర్ థింగ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్, ఎవరైతే వెండర్స్ ఉన్నారో అక్కడ ఆ వెండర్స్ దగ్గర CCTV కెమెరాస్ కంపల్సరీగా పెట్టాలి. మ్యాండేషన్ చేస్తే, మ్యాండేటరీ చేసుకుంటే ఇట్లాంటి యాసిడ్ విక్టిమ్స్ ఉండరు అని CGI యొక్క ఐడియా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్రిడిక్టివ్ పోలీసింగ్. అనదర్ సొల్యూషన్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టివ్ పోలీసింగ్. ప్రిడిక్టివ్ పోలీసింగ్ మస్ట్ బి డన్. ఈ ప్రిడిక్టివ్ పోలీసింగ్ చేస్తే ఈ vendors CCTV and atrocities on women will reduce, and there is no necessity at some point of time where there will be any victims, and then tarvata victim compensation fund anedi problem. So ivanni why is because దీని వల్ల ఇవి కనుక తీసుకొస్తే what are the advantages we are going to have because of this? First is atrocities against women will reduce. That is the first thing that we are going to have.
atrocities against women. ఎందుకు అంటే దిస్ యాసిడ్ అటాక్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్. ఒకసారి కాలిన తర్వాత మళ్ళీ చేయడానికి ఏం లేదు. వాళ్ళ లైఫ్ అంతా పాపం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాయి. దీనివల్ల వాళ్ళకి ఒక డిసెబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, వెల్ఫేర్ ఎగిరిపోతుంది, లైఫ్ ఎగిరిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ now these acid victims will be coming under the category of disability. This will come under the category of disability. Therefore, for this, reservations will be provided and benefits can be taken by the victims. So, job gani, education gani, లోన్స్ కానీ వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్కి ఏది కావాలంటే అది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఓవరాల్ యాంగర్. సో బేసికల్గా విక్టిమ్స్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ డిసేబుల్డ్. సో దిస్ విల్ కమ్ అండర్ పర్సన్స్ విత్ డిసెబిలిటీ యాక్ట్ కింద. ది యాసిడ్ అటాక్ విక్టిమ్స్ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ and their life post accident will be taken care of. So before that attack, it is better that prevention is better than cure anattu. This attack should stop. That can only happen through public consciousness, awareness, and most importantly abbayalki gender neutrality and importance of women chepte gaani ilanti acid attacks jaragavu. ఎప్పుడైతే ఆ స్ట్రాంగ్ కన్జర్వేటివ్ పేట్రియార్కల్ అండ్ ఫెనటిక్ and masogynist tendencies మెన్కు ఉన్నాయో, this kind of acid attacks won't stop. So the best way is education. కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో నీట్గా బయట ఆడవాళ్ళని కూడా అలానే ట్రీట్ చేయడం అనేది స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి, ఇంటి దగ్గర నుంచి, ఫ్రమ్ హోమ్ ఆల్సో దిస్ ఎడ్యుకేషన్ హస్ టు బి గివెన్. దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద సెన్సిటివిటీస్ ఆఫ్ ఉమెన్. అలా చేయాలంటే ట్రైనింగ్ షుడ్ స్టార్ట్ అట్ హోమ్, అట్ స్కూల్ లెవెల్, అట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్. సో ఇన్వాలంటరీగా కూడా దే విల్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ లెవెల్స్లో కూడా దే కెనాట్ అండ్ దే షుడ్ నాట్ టచ్ ఉమెన్. దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ దట్ ద సిజిఐ వాంట్స్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద కంట్రీ వాంట్స్. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్: జీరో టాలరెన్స్, కోర్ట్స్, స్ట్రిక్ట్ సెంటెన్సింగ్, డిసెబిలిటీస్ యాక్ట్ కింద రావడము, గవర్నమెంట్ కన్సిడర్డ్ ఆర్డినెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము, మలిక్ స్ట్రైల్ రీసెంట్గా అయిన కేసు, అటాక్ ఆన్ 2009 పెండింగ్ ఫర్ 16 years, షాక్ టు పెండెన్సీ, and order the Registrar Generals of High Courts to provide data on all such cases. Alliance with fast track court system ecosystem ki chala manchidi. So that is a game that we are looking at. So end of the video, mains and prelims question, please try to answer them. Next, RBI monetary policy 2025 live by 12 o'clock start aithundi inko half an hour lo. So as UPSC students, what are the things that you are supposed to observe? So timing 12 o'clock it starts. So meeting includes release of policy statement release chestunaru, ఇన్ఫ్లేషన్ గ్రోత్ అవుట్లుక్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు, ప్రొజెక్షన్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవి దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్. సో రిలీజ్ చేసేది ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా. సో దీంట్లో యాజ్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్? ఫస్ట్, జీడిపి గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఫిజికల్ ఇయర్, లిక్విడిటీ కండిషన్స్ ఏంటిది, బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ రిస్క్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆయిల్, గ్లోబల్ రేట్స్, జియో పాలిటిక్స్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్, నోట్ ఆన్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్. India entering a phase of sticky food inflation and global commodity uncertainty. Therefore, that is another thing that we have to work on. Next, US Federal Reserve's uncertain rate cycle influences capital inflows. So, repeat depreciation. దాని గురించి ఒకటి. Credit expansion గురించి, especially in retail and non-banking sectors. RBI may offer commentary on this. That is one you have to check. Market expectations. RBI hints and cuts in 2026 అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. Next, real-time use of monetary policy, tools for price stability, that is an advantage. How RBI balances inflation versus growth, that is another thing that we have to check. Inflation control ela chestundi, monetary transmissions ela chestundi, financial stability gurinchi there will be a report on it, we have to check on that. Credit management, how, and interaction of domestic and global microeconomics is what we have to look into. ఇది కాకుండా మన CPI data, inflation rates, repo rate, reverse repo rate, all these things, data should be there with you, and that is what you have to observe. Especially these things have to be observed
from your monetary policy. Okay, ఈ monetary policy ప్రకారంగానే the new policy is going to come out. Therefore, as upcoming UPSC students, you are supposed to concentrate on all this in today's 12 o'clock report of RBI policy. అర్థమైందా? So అది మీరు గ్రాస్లో పెట్టుకొని please take down as much notes. Tomorrow we'll have a complete session on the new monetary policy which is going to be brought in at 12 o'clock. Okay, అది కాకుండా let's look at all the expected mains as well as prelims questions for today. So first question is about India-Russia economic tie-ups. Second, FATF Act మీద UN Council seat మీద. Next, original 9 planetary framework, what we are looking at. Next, smart blades wind technology మీద. Next, title 42 in terms of US immigration, ఏంటిది అది. Next, air pollution governance, air quality management మీద question. Taxation India మీద national security case అదొకటి. Then Waqf board మీద question. Then asset tax మీద question. And next MPF, that is monetary policy framework ఏముంది అనేది క్వశ్చన్. దీనికి కావాల్సిన కీ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను. Now let's look at the mains questions, expected mains questions from the topics today. Discuss the strategic significance of economic roadmap 2030 with respect to India-Russia and how does it reshape India's energy security, logistic connectivity and sanctions era geopolitical autonomy. Next, India faces diplomatic isolation especially with respect to UNSC constraints. దీన్ని అనలైజ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్లానెటరీ బౌండరీస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ కన్జంప్షన్ ట్రెజెక్టరీ అలైన్డ్ విత్ ఎకలాజికల్ లిమిట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అర్బనైజేషన్. నెక్స్ట్, డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ AI ఎనేబుల్డ్ స్మార్ట్ బ్లేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విండ్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ ఎన్హాన్స్ ఎఫిషియన్సీ గ్రిడ్ అండ్ ఆఫ్ షోర్ విండ్ అంబిషన్స్ని, ఇండియాస్ విండ్ అంబిషన్స్ని ఎట్లా మనం అచీవ్ చేస్తాం. How does changing US immigration, దాని మీద కామెంట్ చేయమంటున్నాడు on the geopolitical, economic as well as demographic implications that India is going to have. Next, why is wheat stubble burning emerging as a new environmental problem? Examine it with respect to CAQM, enforcement challenge and incentives ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ సెసెస్ అండ్ సర్చార్జెస్, దాని డిఫరెన్స్ ఏంటిది. క్రిటికలీ ఎవాల్యుయేట్ their growing use and physical architecture and concerns raised by the states. Next, discuss the challenges in digitizing Waqf properties across the states, ensure transparency and community participation అనేది next question. Why do acid attacks continue? Then examine చేయమంటున్నారు socio-cultural, enforcement and regulatory provisions and Supreme Court orders. RBI's 2025 monetary policy challenges are no longer inflation. దీన్ని డిస్కస్ చేయమంటున్నారు with respect to shift in evidence and global instability and liquidity and growth. మూడిటి మీద డిస్కస్ చేయమంటున్నారు, దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ రాసి మాకు పంపిస్తే మేము కరెక్ట్ చేసి శ్రీరామ్ సాయస్ హైదరాబాద్ ఇస్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. సో యూ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్, వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shamanth Padikonla signing off. Bye bye.